ਮੁਨਸਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੀ ਅਚਾਰ ਬਣੇ ਆ ਮੁਨਸਫਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ। अस्सलाम वालेकुम वीडियो तो भराओ की हाल है, ठीक हो से ठीक है। उम्मीद है सब लोग ठीक होवोगे, खैरियत ना रहोगे। मैं एक दफ़ा फिर आ गया थोड़े अपने चैनल शानी 99 पिजन तू। तो जिस तरह कि तुहानू पता है कि सुबह 26 मई की फिरत है, तो टैंपरेचर तो गल करने नाल फिर जिस तरह कि तुहानू पता है कैदी 804 का रौला बनाया गया है, फिर बना छड़िया ने रौला कि कल मुनसफ टाइम दे के आउंदा पिया, उहदे ते गल करने। कमेटी अज फिर बह गई है, कि आंदा उहदे नाल की होंदा है। फिर जिहड़ा कबूतर तुहानू मैं जिहड़ी शार्ट तक्की है तुसी मैं फेसबुक ते लाई ही, भाई जून भी जिहड़े कबूतर उड़ के आउंदे ने पे, वो कबूतर 2-3 बजे जिहड़ा कबूतर या 5 बजे जिहड़ा कबूतर बैठा है, वो कबूतर आराम नाल फट्टी तो फड़न जाते हैं। तो कबूतर वो है जिहड़ा 6:15 बजे आके बहंदा तो दोबारा फिर उड़ जाता है। ये सारियां गल्लां बातां यारां दोस्तां वीरां भरावां नाल करने आ, ते वीडियो पूरी तकनी है। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦੂਦਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦੂਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦੂਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇੰਜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਦੂਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ, ਪਾਗਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, तो उस्तादा के दिमाग में मेरी बिल्कुल गल बड़ी जबरदस्त जाती भी, उन्होंने समझ आती है भी कि मैं क्या गल करना पाया, ठीक है। तो जेड़े तो है ने ना नवे नवे बच्चे, उन्होंने नहीं पता ये जड़ियाँ मेरिया गल्लां ने, जे अगर कोई उस्ताद वीडियो तकदा होया तो उहदे जाके दिल विच लगणगियां। एक तो हो गई बंदियां दी अदूदबंदी, 150 गज अगर 200 गज रखे है तुसीं कबूतर दा एरिया, तो उस 200 गज तो बाहर बंदा होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जिहड़ी मैं चीज़ तक्की है, तुसी इस गल नाल मुतफिक हो नहीं हो, ये तुसी कमेंट में मैनू अपनी राय दे सकते हो। मैं इसे गल्ले चैनल इसे गल्ले बनाया कि तुसी मैनू अपनी राय दे सको कमेंट में, तो ज़्यादा तो ज़्यादा दिया करो। ये जितने भी वीर भरा हो ना, मैं कोई उहदा बुरा नहीं मनाने लगा। जे कोई मैं गलत गल की हुई तो भी मैनू कन्फर्म हो जाता, जे कोई मैं ठीक की हुई तो भी मैं तुहानू दसां दा समझां दा। जितना कोई मेरे को इलम है, या जिहड़ी चीज़ बेहतरी, कोई भी चीज़ है उहदे विच बेहतरी होनी चाहिए है। तो पंजाब कमेटी नूं मैं ये आखना कि तुसी जिहड़ा ना, ये अर्ज़ है मेरी तुहाडे अगे कि जिस तरह तुहानू पता है 25 साल 30 साल 40 साल 45 साल 25 साल के बच्चे की नज़र कुछ होर काम करती है, 40 साल के बंदे की कुछ होर नज़र काम करती है, 60 साल के बंदे की नज़र कुछ होर काम करती है। क्या कबूतरबाजी दे विच ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਨਸਫੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਦੂਦਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ, ਮੁਨਸਫ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮੁਨਸਫ ਦੀ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਬੂਤਰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਅੱਧ ਪਟਿਆਂ ਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਕੱਟ ਛੱਡਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਅੱਧ ਪਟਿਆਂ ਤੱਕ। ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ 100 ਬੰਦਾ ਆਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜ਼ੀਰੋ 'ਚ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜ਼ੀਰੋ 'ਚੋਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਣ ਜੀ ਉੱਤੇ ਛਾਪਰ ਖਲੋਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਛਾਪਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਖਦੇ ਪਏ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਕਬੂਤਰ 804 ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਜਵਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ YouTube ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥੰਬਨੇਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਲਿਖੇ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀ 804 ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੰਬਨੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੁਰਬੀਨ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ अपना कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा तरीका बनाए। जे तुम समझते हो कि नहीं जी 60 साल का बंदा मचोर है, वो सही कबूतरबाजी समझता है, अजकल के जवान बच्चों नहीं पता या ये वो है, तो फिर भाई जी जे 60 साल वाले भेजना जे, तो फिर उन्होंने जीरो विच कबूतर क्लीयर करवाओ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਰਬਾਜ਼ ਸਾਤਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅਰਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਸਫਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪੂ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੁਨਸਫੀ ਕੀਤੀ। ਚੱਸ ਆਈ ਮੁਨਸਫੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਨਸਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਹੱਕ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਹਿੰਦੇ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦਿਓਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਨਸਫ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਪਟਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਗੁੱਚਾ ਮਾਰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂਫਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੰਝ ਕਿੰਝ ਹਟ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਪਤਾ ਤੂਫਾਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿੱਚ ਮੁਨਸਫ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਦੇ ਮੁਨਸਫ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਖੁਦ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪੂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੁਨਸਫਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮੁਨਸਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਛੱਤ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਤੇ ਮੁਨਸਫਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਹ ਕਿੰਝ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦਾ ਮੁਨਸਫ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਮੁਨਸਫਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6-6 7-7 ਮੁਨਸਫ 8-8 ਮੁਨਸਫ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਛੱਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਕੇ ਮੁਨਸਫਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਧੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਮੁਨਸਫਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕਦੇ ਸੋ ਪਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਮੁਨਸਫ ਉੱਥੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 804 ਕੈਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮੁਨਸਫਾਂ ਉੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਥੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੜੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨਾਯਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮੱਤ ਮਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੀਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਲਹਿਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮੁਨਸਫ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਿਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ 6-7 ਮੁਨਸਫ ਹੋਣ ਦੀ। ਮੁਨਸਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੀ ਅਚਾਰ ਬਣੇ ਆ ਮੁਨਸਫਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਆਖਦੇ ਹੋਣ ਪਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰ ਆਖਦੇ ਹੋਣ ਪਏ ਗਲਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਮੁਨਸਫਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਜਨਾਬ ਮਨ 6-6 8-8 10-10 15-15 ਮੁਨਸਫ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁਨਸਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਅਕਲਮੰਦ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਸਫ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜੋ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਜ਼ਈਫ ਭੇਜ ਛੜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੱਕਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਦਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਸਫ ਨਾ ਭੇਜੋ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੱਟਣ ਜਾਏ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁਨਸਫ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਸਫ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨਕ ਸ਼ੈਨਕ ਕੋਈ ਲਵਾਓ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਏਅਮਲ ਬਣਾਏ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਨਸਫੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰਿਓ,
ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਈਂਦਾਬਾਦ, ਯਾਰ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਸਬਤ ਬਾਕੀ।